تو وہ ہماری جو مین کنسنٹریشن ہوگی دیٹ ول بی ایگریکلچر، ایگریرین اور ایگریکلچر ریلیٹڈ۔ شاید صاحب آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں ایک ساتھ ہی پوچھوں گا۔ ایک تو راز صاحب نے کہا فشنگز کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ یورپ کی طرف سے بین بھی لگا پاکستان کی فشنگ پہ، جو فش ایکسپورٹ ہم کرتے رہے ہیں یورپ میں، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈز یورپین یونین نے سیٹ کیے ہیں وہ میٹ کرنے کے لیے کریڈٹ کی ضرورت ہے ہمارے خاص طور پہ جو فش فارمرز ہیں، نمبر 1۔ سیکنڈلی رائس کی اگر ہم بات کریں چاول کی، تو جو اوور آل پروڈکشن ہوتی ہے پر اینم وہ تقریباً 7 ملین ٹنس ہوتی ہے، اس میں زیادہ جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ آف کورس پنجاب کی طرف سے ہوتا ہے، سندھ کے حد تک جو ہے اس میں اب بہتری دکھائے گا۔ تیسری چیز کاٹن کی اگر 12-13 ملین بیلز ہوتی ہیں تو اس میں بھی جو میجر پورشن ہے وہ پنجاب کی طرف سے ہوتا ہے۔ سندھ جو ہے کس حد تک، جب سندھ بینک لمیٹڈ کی طرف سے کریڈٹ کی اویلیبلٹی ہوگی تو فارمرز کس حد تک اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ پنجاب کے بعد سندھ دوسرے نمبر پہ ہے ایگریکلچر پروڈکشن میں، اور اگر آپ دوسرے نمبر پہ جو صوبہ ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں گے تو آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی بہت سبسٹینشلی بڑھ سکتی ہے۔ سندھ میں ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھی طرح ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ فشریز کا سیکٹر لیں آپ یا ڈیری فارمنگ کا لیں، یہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے یہ سیکٹر، اس لیے کہ ہم نہ تو ان کو فائنینس کر سکے صحیح طریقے سے، اور نہ ہم ان کو وہ ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کر سکے جو ان کو ملنی چاہیے تھی، جس سے کہ ان کا آؤٹ پٹ جو ہے جو پروسیس کر کے تیار کرتے ہیں وہ ورلڈ سٹینڈرڈز کا ہوتا۔ یورپین یونین کی طرف سے جو ریسٹرکشنز وغیرہ آئی ہیں وہ اسی لیے آئی ہیں کہ ہم بعض دفعہ WHO کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پاتے، لہذا ہمارا پروڈکٹ جو ہے اس کی کوالٹی سسپیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر زور دینا چاہیے، اور بلال صاحب نے صحیح کہا کہ ظاہر ہے سندھ بینک کا جو فوکس ہوگا وہ ایگریکلچر اور مائکرو فائننس پہ ہوگا، اور کسی حد تک SMEs پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ چھوٹے کاروبار، چھوٹے مینوفیکچرر جو کہ سندھ میں موجود ہیں ان کو بھی بڑے بینکوں سے آپ سوئچ اگر کروا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بیکاز دی ہول آئیڈیا از کہ جو آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے آپ کو اس کو بینیفٹ پہنچانا ہے۔ تو رائس کی جہاں تک آپ نے بات کی، رائس کا پروڈکشن بھی سندھ میں بڑھ سکتا ہے پرووائڈڈ وہ سپورٹ ملے ایگریکلچرسٹ کو جو اس کو پوری طرح نہیں ملتی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف پیسے دے دینا کافی نہیں ہوتے ہیں کسی ایگریکلچرسٹ کو، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جس قسم کی فارمنگ کر رہا ہے اس کا ٹوٹل پیکج کیا ہونا چاہیے، اس کو بیج پہ کتنا چاہیے گا، فرٹیلائزر پہ کتنا چاہیے گا، پیسٹیسائڈز پہ کتنا چاہیے گا، اس کو پیکنگ مٹیریل کتنا چاہیے گا، اور کتنے پیریڈ میں یہ ساری کراپ تیار ہوگی، تو وہ جتنا ٹوٹل پیکج ہے آپ کو وہ دینا چاہیے۔ سو یو ہیو ٹو ریئلی ڈیولپ سیکٹر اسپیسیفک ود ان دی ایگریکلچر سب سیکٹر اسپیسیفک پیکجز، لون پیکجز۔ ویک صاحب سے خاص طور پہ کاٹن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کاٹن کی پروڈکشن اور کنزمپشن میں آف کورس ہم گیپ دیکھ رہے ہیں کوئی 2 to 3 ملین بیلز کا۔ سندھ بینک کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد خاص طور پہ جو سندھ کا کاٹن بیلٹ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے، اور ییلڈ کو بڑھانے کے لیے جو جیسے انڈیا نے BT کاٹن وغیرہ کا کانسیپٹ دیا، سندھ میں پر ایکٹر ییلڈ کو بڑھانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا فارمرز کو ایجوکیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے، یا باہر سے ٹیکنالوجی کی امپورٹ کے ذریعے ہم بہتر سے بہتر اپنے آپ کو؟ دیکھیے BT کاٹن کا جو بڑا اچھا مطلب ایکسپیرینس رہا ہے، ہم پڑوسی ملک کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا پر ایکڑ ییلڈ کے اندر مطلب، اور ہم اگر اس کو یہاں پاکستان میں کچھ علاقوں میں اس کا ایکسپیرینس کیا گیا جو بڑا کامیاب رہا ہے، اور اس وقت ہمارا جو یہ گیپ آ رہا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نئی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، ایجوکیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے فارمرز جو ہیں ان کو، اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیے یہ لینڈنگ بھی جو بینک کرتے ہیں بڑے بڑے فارمرز ایک ہوتے ہیں اور ایک چھوٹے ہوتے ہیں جن کے پاس کم ایریا ہوتا ہے، اگر ان کو بھی بینک فائنینس کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اوور آل اس کا اچھے ریزلٹس نکلیں گے۔ اب بینک کے حوالے سے تھوڑا سا خلیل میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 2 بینک آئے ہیں، خیبر بینک آیا، خیبر بینک کی بیلنس شیٹس اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی پازیٹیو بیلنس شیٹس نہیں ہے۔ پنجاب بینک میں آپ کو پتا ہوا کچھ اسکینڈلز وغیرہ ہوئے، پولیٹیکل دباؤ کے تحت کچھ لونز وغیرہ جو کہ بڑے لونز تھے جو دیے گئے، یہاں پہ اس چیز کا خیال کیا گیا کہ بڑے لونز کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ کن کو فائنینس کر رہے تھے جی، آپ شوگر ملز کو دے رہے ہیں، سیمنٹ ملز کو دے رہے ہیں، تو بینک نے 10 اس طرح کے لون دیے اور نان پرفارمنگ ہوئے تو بینک تو جناب پرفارمنس بھی ختم ہو گئی۔ تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ بلال صاحب ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں کہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں گے۔ اور دوسری ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں گا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بینک کے اندر سیاسی دباؤ پہ لون دیے جاتے ہیں تو اکاؤنٹیبل کون ہوتا ہے جی؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہے گا۔ اس پہ بورڈ کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اور بورڈ پہ بھی ایسے اشخاص ہونے چاہیے جو مطلب
प्रेशर को ले सकें, मतलब क्योंकि अगर सियासी बुनियाद पे आपने लोन बोर्ड ऑफ दिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया हाँ, और इसके अंदर बड़ा अच्छा बोर्ड जो है तश्कील दिया गया, बिलाल साहब मुझे बतला रहे थे, मगर ज्यादा अच्छा होता कि प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ लोगों को लिया जाता ताकि उससे भी परफॉर्मेंस जो थी और उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है। इससे मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, लेकिन पहले मैं उज़ैर की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि कॉटन की क्रॉप के बारे में आपने कहा था ना कि एजुकेट करने की जरूरत है। कितनी अहम चीज है कि कॉटन क्रॉप में अक्सर कीड़ा लगता है और जिसके नतीजे में अच्छे खासी क्रॉप का एक हमारी ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल जी। तो इसका जो है देखिए ना, जब तक आप ये अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे कि भाई वो कौन सा सीजन है जिसमें कीड़ा आने की उम्मीद होती है और कौन से कीड़े अब तक वो हैं जिनको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं करने की जरूरत और उनके लिए कौन से पेस्टिसाइड्स आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। शाहिद साहब, बीटी कॉटन जो है उसमें यही खासियत है, जिसको मैं लेमैन वर्ड्स में ये कहूंगा कि बीटी कॉटन में एक तरह का इस तरह की सलाहियत है कि उसके अंदर जहां बिल्ट इन होती है कि उसके अंदर कीड़ा वीड़ा इतना नहीं रहता, जिससे बिल्कुल। और देखिए ना, आपने जैसे इंडिया की एग्जांपल दी कि इंडिया ने विद इन नो टाइम 10 मिलियन बिल से 30 मिलियन बिल तक डबल हो गई है उनको। पहले जो था इंडिया के भी कंजम्पशन जो थी कम थी, अब वो एक्सपोर्ट होने की सूरत के अंदर आ गए हैं, कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान इस वक्त अपनी यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इंडस्ट्री है। यूएस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या हम वो इंपोर्ट करके हम भी इस तरीके से बेहतर पैदावार कर सकते हैं? खलील, टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उनका स्प्रिंगर्स हैं, मतलब जिसमें कम वाटर्स जो होता है वो हमारे मतलब ट्रैक्टर्स हैं, दूसरी चीजें हैं, मशीनें हैं। मगर अगर हम बीटी कॉटन को जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त आजमाया हुआ है उसी को हम लेके आते हैं और अपने तरीके से भी करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि विल बी इन ए पोजीशन कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस आप क्या समझते हैं कि इन द डेज टू कम कैसी होगी? अगर हम फार्मा सेक्टर को देखें और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बास्केट में फार्मा सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 6.7% है, विच इज रियली बिग शेयर। फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से जानना चाहूंगा और खासतौर पे जो क्रेडिट के मसाइल हैं फार्मा सेक्टर को, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में फार्मा सेक्टर एक काफी बड़ा सेक्टर का रोल अदा कर रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाएंगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि जितने लोकल फार्मास्यूटिकल सेटअप्स थे उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो बेसिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम था वो मिसिंग था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 460 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सिर्फ 4 बेसिक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं। सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बेहतर ग्रोथ के लिए हमें इसके जो बेसिक प्रोसेस है उसको बढ़ाना है। उसके बाद आप आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ, तो काफी अरसे में पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने दुनिया भर में स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज अपनी एक्सपोर्ट्स को काफी हद तक बेहतर किया है। यूरोप और यूएसए में पाकिस्तानी इंडस्ट्री अभी तक इसलिए नहीं एंटर हो सकी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेशली फॉर यूएस, आपकी प्रोडक्ट को या आपके यूनिट को एफडीए अप्रूव होना होता है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लोकल बेस्ड इस लेवल पे नहीं पहुंच सकी है कि अपने आप को वहां क्वालिफाई कराए और फिर अपनी प्रोडक्ट को यूएस या यूरोपियन मार्केट तक रसाई दे। अच्छा, आपने रॉ मटेरियल की बात की। पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही हैं और एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। हमारी जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज तक एक्सपोर्ट हो रही हैं। जी बिल्कुल। हम जो रॉ मटेरियल फार्मा सेक्टर के लिए इंपोर्ट करते हैं इंडिया से और चाइना से, कैसे छुटकारा हासिल करें? आपके ख्याल में ये लोकल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैंक्स को ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए हम? बेसिकली इसमें मैं आपको इसलिए और ऐड करता चलूं कि हमारे ही अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज में वी डू हैव अ बेसिक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि पाकिस्तान में जैसे मैंने अर्ज किया सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट्स हैं। एक तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जिन लोगों ने ये यूनिट्स डाल लिए हैं, आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दोनों इंडस्ट्री को एक ही जगह मर्ज किया हुआ है। जैसे इख्तियार साहब से अगर आप पूछेंगे, इख्तियार साहब से, टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल वीविंग अलग है, जिनिंग अलग है, लूम्स का यूनिट अलग है, उसके अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन